آج ملک میں غیر معمولی حالات ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ حب الوطنی کا تقاضا ہے کہ ہم ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان کا نوجوان جو آج مایوسی کی طرف جا رہا ہے، اس کو ایک سہارا دینے کی ضرورت ہے تاکہ اس کو یہ محسوس ہو کہ کوئی تو اس کی بات کرنے والا ہے، کوئی اس کے درد کا حل ڈھونڈنے والا ہے، کوئی اس کو عزت دینے کی بات کرنے والا ہے۔ ملک کی بات کریں گے کہ کیسے ہم ملک کے مسائل کو حل کر سکیں گے، لیکن بنیاد جو ہے وہ آئین کے مطابق اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ سب معاملے کے بعد ایک بات جو بڑی واضح ہے کہ آج جو ملک کے حالات ہیں، عوام اس کا حل چاہتے ہیں، اور آج کے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک سوچ پر متفق ہوں۔ اس کے لیے محمود عزیزی صاحب نے جو پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ ہیں نے مجھ سے مشاورت کی، اور ہم دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہماری طرف سے ایک قومی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے، جس میں تمام اپوزیشن جماعتوں کو دعوت دی جائے کہ وہ آئیں اور ملک کے معاملات پر، ملک کے مسائل کے حل کے لیے اپنا لائحہ اپنی سوچ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھیں۔ آج ملک میں غیر معمولی حالات ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ حب الوطنی کا تقاضا ہے کہ ہم ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اس میں ہم اپوزیشن جماعتوں کو بھی مدعو کر رہے ہیں، ہم میڈیا کو بھی دعوت دے رہے ہیں، ہم وکلاء کو بھی دعوت دیں گے۔ اس میں ملک میں دانشوروں کو جو ملک کے بارے میں درد رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، ان سب افراد کو دعوت دیں گے۔ 2 دن کی کانفرنس ہوگی، 26 اور 27 فروری کو اسلام آباد میں، اور وہاں پر آ کر میڈیا کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کر سکیں، تاکہ پاکستان کے عوام کو کم از کم یہ محسوس ہو کہ کوئی تو ان کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اقتدار سے ہٹ کر بھی پاکستان کی خدمت ہو سکتی ہے، پاکستان کے مسائل پر بات ہو سکتی ہے، پاکستان کے مسائل کے حل کی تلاش کی کوشش ہو سکتی ہے۔ پاکستان کا نوجوان جو آج مایوسی کی طرف جا رہا ہے، اس کو ایک سہارا دینے کی ضرورت ہے تاکہ اس کو یہ محسوس ہو کہ کوئی تو اس کی بات کرنے والا ہے، کوئی اس کے درد کا حل ڈھونڈنے والا ہے، کوئی اس کو عزت دینے کی بات کرنے والا ہے، کوئی اس کو آئین کے مطابق اس کا حق دینے والا ہے، کوئی اس کے روزگار کی بات کرنے والا ہے، کوئی اس کو زندگی میں مواقع دینے والا ہے۔ اس لیے اس کانفرنس کا عنوان آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی ہوگا۔ یہ 2 نکات ہیں جس کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا، جمہوریت آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ یہ بنیادی باتیں ہیں جس پر پاکستان کے مسائل کے حل کی عمارت جو ہے وہ تعمیر ہو سکتی ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ جن کو بھی ہم دعوت دینے جا رہے ہیں وہ آئیں گے اور ملک کی بات کریں گے کہ کیسے ہم ملک کے مسائل کو حل کر سکیں گے، لیکن بنیاد جو ہے وہ آئین کے مطابق اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اس لیے ہم یہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزی صاحب سے مشاورت ہوتی رہی ہے، دیگر لوگوں سے بھی ہوئی ہے، دعوت سب کو جائے گی، اور ہمیں امید ہے کہ اس کانفرنس سے پاکستان میں آج جو سیاسی جمود ہے اس کو اس پر یہ کانفرنس ضرور اثر انداز ہوگی۔ حکومت کو بھی دعوت دیں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا کے محترم دوستوں کا بڑا شکریہ، بہت شکریہ۔ حکام بھائی نے آپ کو بات بتا دی، آپ سے کیا بات چھپی ہوئی ہے، اور آپ ملک کی کان اور ملک کی آنکھیں ہیں، پاکستان کی جو حالت تھی یہ اب ہے۔ سیدھی سادی بات ہے، جس طرح حکام بھائی نے کہا، جب تک یہاں آئین کا احترام نہیں ہوگا، قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی۔ جس طرح میاں محمد نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کی عزت نہیں ہوگی۔ ہم نے ووٹ کی عزت نہیں کی، ہمارا ملک ٹوٹا۔ دوسرے الیکشن میں ہم نے ووٹ کی عزت نہیں کی، ہماری اوریزم کو پھانسی ہو گئی۔ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کے ووٹ کا احترام کیا جائے، ان کے صحیح ووٹ سے منتخب پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنایا جائے۔ بہترین ملک ہے، اب بھی ان بحرانوں سے یہ ملک نکل سکتا ہے۔ ہماری رائے یہ ہے، کسی اور کی رائے ہو آئے، ہم نے کسی کو کچھ نہیں بتانا، ہم میزبان ہوں گے۔ ہم پاکستان کے ہر اس آدمی کو، انکلوڈنگ سٹنگ جنرلز، انکلوڈنگ ریٹائرڈ جنرلز، انکلوڈنگ ججز، سٹنگ ججز، ریٹائرڈ ججز، خدا کے لیے آئیں، مل کے اجتماعی عقل و شعور کے استعمال سے اس ملک کو ہمجیت بحرانوں سے نکالیں۔ یہ ہمارا ایجنڈا ہے۔ باقی اللہ خیر صلاح۔
जो आएगा जिंदाबाद, जो ना आए वो भी जिंदाबाद। जी जमीर साहब, आप जरा सा बता दीजिए, सिंध का भी सुने दौरा करने वाले आपकी क़यादत, उस बारे में भी थोड़ा सा बता दें कि opposition alliance को कराची जा रहे हैं। कराची अख्तर मेंगल साहब ने बहुत पहले सिंध की पार्टियों से बात की थी और वो असूली तौर पे एग्री कर गए थे कि भाई एक आइन एक ऐसा वो है जो हमें हमारे मुत्तहिदा उसमें माज बन सकता है। बड़ी उनकी ख्वाहिश थी कि हम जल्दी जाएं, यहाँ मसाइल थे, हम वहाँ नहीं गए। तो कल इंशाल्लाह हम जाएंगे वहाँ सिंध का जो महाज है पीर साहब बगाड़ा की सरबराही में, उनसे बात होगी, उनको हम दावत भी देंगे। बाद साथी हमारे साथ अपनी जो हमने एक चीज़ बनाई उसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं। हम जाएंगे इसके लिए जिनका इन्होंने जिक्र किया, इसकी दावत देंगे, उनको बुलाएंगे सब। बस ये भी दावत है, जो भी शरीफ आदमी इन मसाइल का हल समझता है आए हमारे उसमें शमूलियत करें अपने, ताकि हम एक नए पाकिस्तान, जमहूरी पाकिस्तान, एक आइनी पाकिस्तान की तश्कील नौ कर सकें। जो जी, मुल्क जी। में मसाइल बने हुए हैं ये हुकूमत की वजह से बने हुए या एस्टेब्लिशमेंट की वजह से, और महमूद खान अकबरी साहब को हु आर यू का क्या जवाब देंगे आप, उस पर आपका मौक़िफ़ क्या है? कि 26-27 तारीख को आपको बताएंगे। आपने बतौर वज़ीर-ए-आज़म और उसके बाद भी हमेशा से एक बात की कि नेशनल डायलॉग की जरूरत है, जिसमें जुडिशरी हो, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट हो, जिसमें सियासतदान सारे खड़े हो। तो अभी जो इदारे हैं, आप सियासी सारे क़यादत बैठ जाएगी लेकिन मसाइल ख़त्म नहीं होंगे, तो उनको दावत महमूद खान जगज़ई के प्रोसेस से देंगे कि वो भी आ जाए, इस डायलॉग का हिस्सा बने? नहीं, देखें, ये अपोजिशन की सोच को इत्तेफाक पैदा करने का डायलॉग है। ये कॉन्फ्रेंस इसलिए है कि मुल्क के मसाइल की बात कर सकें, उसका हल तलाश कर सकें। आज जो लोग इक़्तिदार में हैं वो अपनी मर्जी से खराबी में शामिल हुए हैं, वो सोच बदल लें, वो भी इस डायलॉग में शामिल हो सकते हैं। अच्छा सही साहब, मौलाना फजल रहमान साहब अगले 1-2 दिन में जो है वो उम्रे पे तशरीफ ले जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है ये 26 तारीख तो बहुत नज़दीक है, हमने JUI साइड से चेक किया है, वो ये कह रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब इंटेलिजेंट आदमी हैं, पाकिस्तान के एक मायनाज सियासतदान हैं, वो इन बातों को समझते हैं। उनसे हमारी तफसीली बात हुई है, उनका वफ्द आएगा, बात शामिल होगा। अगर वो यहाँ हुए वो खुद आएंगे, ना हुए तो स्क्रीन के ज़रिए अपनी फरमूदात कह देंगे और हम उन पर मान अमल कर देंगे। फरकान और कोई बात? हु आर यू Thank का you, जवाब Doc. नहीं मिला। हैं जी? महमूद खान साहब, हु आर यू का जवाब नहीं मिला। जो आर्मी चीफ ने यही अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि हु आर यू, 26-22 आपका को मौक़िफ़ क्या है? नहीं, बात ये बस ठीक है, देखिए, ये ज़ाती बात यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं। यहाँ पर मुल्क की बात है, हमारे- मुल्क के मसाइल की हल की हम बात है। बिल्कुल हम क़िबला रू खड़े हैं। हमें किसी फर्द से, किसी इदारे से, किसी पार्टी से, किसी फर्द से ज़ाती तौर पे कोई शिकवा नहीं है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, आर्मी हमारी है, जुडिशरी हमारी है, प्रेस हमारा है, सियासत पार्टियाँ हमारी हैं। बिस्मिल्लाह करके आए इस मुल्क को, ये अंगुशमाई ठीक नहीं रहेगी। आपने क्या किया, मैंने किया, सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है। वो पाकिस्तान PIA, ये आदमी इन बातों को माहिर है। PIA 40 साल पहले ज़र मुबादला का एक बहुत बड़ा हिस्सा कमाती थी मुल्क के लिए। PIA ने अरब अमीरात पता नहीं कौन से 4, 5, 10 उनको ट्रेनिंग दी, वो आसमानों पे हम दिन ब दिन। ये नहीं कि हमारे लोग काम के नहीं हैं। जब आप लोगों को काम करने नहीं देंगे तो आपके सारे इदारे बैठ जाएंगे। हमारे सारे इदारे बैठ गए, सारे इदारे। इनको लचाने का वाहिद रास्ता ये है कि सारे पाकिस्तान के लोग, चाहे लेफ्ट के हों, राइट के हों, सेंटर के हों, आए और ईमानदारी से हमारी रहनुमाई करें ताकि इकट्ठे चले, इकट्ठे। अब भी जर्नलिस्टों में से अगर हमें कोई भूल जाए, नजम सेठी से लेकर आप तक सब आ जाएं, आई स्पीक देयर जी। अच्छा सर, हैदर शराजी जियो न्यूज से, ये आज अपोजिशन के रहनुमाओं की चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई है। चीफ जस्टिस को उन्होंने इनपुट दिया है अपनी तरफ से कि अदलिया की वजह से अपोजिशन या उनके जो वोटर्स हैं मुश्किलात का शिकार हैं। तो क्या मौजूदा अदलिया पर भी सवालात आपके हैं अपोजिशन की जमातों के? जो मिले हैं वो आईनी माहिरीन हैं, वो वकील हैं, उनसे पूछ लीजिए। लेकिन जुडिशरी हम तो लगे हुए हैं अपने इदारों के पर काट रहे हैं।
जुडिशरी के पर काटो, प्रेस के पर काटो, पार्लियामेंट के पर काटो, नतीजे में ये बदबख्ती आ गई। हम इस मुल्क में तमाम इदारों को आइन के फरफान में मुकम्मल आज़ादी के ख्वाह हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया जनाब जी। आपके बहुत करीबी दोस्त हैं नवाज शरीफ साहब जी, और सर की पुरानी पार्टी है और साथ तो उनके वज़ीर-ए-आज़म भी थे, उनको भी बुलाएंगे या कोई खत लिखा है उनको, कोई लेटर भेजा है, वो कबूतर तोता कोई भेजा उन तक भी कि वो भी तशरीफ लाएं इसमें? वो अब भी इनका दोस्त है, मेरा भी दोस्त है। हम उनकी लंबी जिंदगी के लिए दुआ करते हैं। जो कुछ हुआ उनके साथ अच्छा नहीं हुआ।